چینی عوام کے لیے کڑوی گولی بن گئی۔ رمضان سے قبل ملتان میں چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ، 100 کلو کی بوری پر 500 روپے بڑھ گئے ہیں۔ چینی 105 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے۔ ملتان کی یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک ہفتے سے چینی نایاب ہو گئی ہے۔ شہری مایوس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں چینی ایک بار پھر عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ عام مارکیٹ میں چینی کا ریٹ 100 روپے سے بڑھ کر 110 روپے فی کلو ہو گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 500 روپے اضافہ ہونے سے 100 کلو گرام چینی کی بوری 9400 سے بڑھ کر 9900 روپے تک جا پہنچی۔ ابھی رمضان شریف شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں چینی کا 120 سننے میں جو آ رہا ہے 120 روپے کی آواز کروا کے گئے ہیں۔ اب وہاں پہ بتائیں کیا کریں گے؟ اب غریب آدمی بیچارہ کدھر جائے گا؟ مشکلات تو غریب آدمی کے لیے جو بیچارہ تازی کمانے والا ہے۔ دوسری جانب یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کا فی کلو ریٹ 68 روپے مقرر ہے، مگر گزشتہ ایک ہفتے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی غائب ہے۔ عام مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدنے کی سکت نہ رکھنے والے شہری شدید اذیت سے دوچار ہے۔ ایک ہفتے سے نہیں مل رہی، نہ چینی، نہ آٹا، نہ گھی، کوئی چیز نہیں مل رہی یہاں پہ۔ سٹور پہ جب بھی آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے ان پہ۔ جس طرح چینی، آٹا، گھی، دالوں کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، اب 4 سے 5 دن میں 5 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آگے رمضان شریف میں 10-15 دن رہ گئے ہیں، تو لگتا تو یہی ہے کہ 15-20 روپے مزید اضافہ کر دیا جائے گا تو عوام کہاں جائے گی؟ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت چینی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرے اور یوٹیلیٹی سٹور پر وافر مقدار میں چینی دستیاب کی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علی ریاض سہیرا طارق کے ساتھ ابراہیم خان، ملتان۔ دوسری جانب ڈیرہ غازی خان میں بھی چینی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ 100 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی کے مارے شہری پریشان ہو گئے۔ ہمیں رپورٹ کریں گے آشر اشفاق۔ ڈیرہ غازی خان میں چینی عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی۔ قیمت 100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ چینی مہنگی ملنے پر شہری پریشان دکھائی دیے۔ کہتے ہیں مہنگائی کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی بہت مہنگی ہے، سب چیز بہت مہنگی ہے بھائی جان۔ عوام کے لیے سہولت ہونی چاہیے۔ غریب آدمی 500 کماتا ہے، کدھر کھائے گا؟ ابھی میں سودا لیا، 2000 کا سودا لیا، 500 دیوار کماتا ہے، کیسے پورے ہوئے گا؟ حکومت کا مہربانی ہے، ریکویسٹ ہے، ہمارے عوام کے لیے کچھ سوچنا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل چینی کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ حکومت منافع خوروں کو لگام ڈالے۔ مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ مل رہی ہے 100-110 روپے کلو کے حساب سے، مطلب اچھی بھی چینی مل رہی ہے وہ، اور جو ہمیں سستی ملتی ہے یا سہولت کے ساتھ ملتی ہے جو، وہ بہت ہی باریک ریت کی طرح ہوتی ہے، نمک کی طرح۔ اس حکومت کی وجہ سے کافی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان سے قبل مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے۔ ڈی خان میں چینی 100 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، جس کے بعد شہری خاصے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کی بجائے مزید مہنگائی میں اضافہ کر رہی ہے، جس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ آشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ رمضان میں جنوبی پنجاب کے شہریوں کو ملے گا بڑا ریلیف۔ انصاف رکشہ موبائل بازار لگانے کا فیصلہ، سبزی، آٹا، گھی، چینی پر خصوصی سبسڈی دی جائے گی۔ 10 کلو آٹا 300 اور 20 کلو 600 روپے میں ملے گا۔ تمام اضلاع کو موبائل رکشہ شاپ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ٹاسک مل گیا ہے۔ پنجاب کے شہریوں کو رمضان المبارک میں ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے جنوبی پنجاب بھر کے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے انصاف رکشہ موبائل بازار لگانے کا اعلان کر دیا۔ انصاف رکشہ موبائل بازار پر سبزی، آٹا، گھی اور چینی پر خصوصی سبسڈی دی جائے گی۔ 10 کلو آٹا 300 روپے جبکہ 20 کلو آٹا 600 روپے میں دیا جائے گا۔ ضلع ملتان میں 150 سے زائد موبائل رکشہ چلائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے تمام اضلاع کی انتظامیہ کو موبائل رکشہ شاپ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا ٹاسک دے دیا۔ رمضان میں اشیاء ضروریہ پر کیسے قابو پایا جائے؟ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کی زیر صدارت سپلائی چین مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور ان کی مقررہ قیمتوں پر دستیابی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ سپلائی چین کو مستحکم کرنے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کی زیر صدارت سپلائی چین مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان، اسسٹنٹ کمشنرز خواجہ عمیر محمود، عبگین خان اور محمد زبیر، محکمہ زراعت، خوراک، لائف سٹاک اور مارکیٹ کمیٹی کے افسران نے شرکت کی۔ آبادی کے تناسب سے ڈیمانڈ کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ اشیاء ضروریہ کی سپلائی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پرائس مجسٹریٹس چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مارکیٹ میں پیاز اور
सब्ज मिर्च की सप्लाई बढ़ रही है। अप्रैल में टमाटर की नई फसल आने से कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। ईडी खान की आवाम के लिए अच्छी खबर है, 10 नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। मंसूबों पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए लागत आएगी। बस्ती बाजोड़ में हेल्थ डिस्पेंसरी कायम होगी। तौसा ईदगाह, महमूदिया की 4 दीवारी और सहूलियात पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 3 के तहत 4 करोड़ रुपए से रोड्स तामीर होंगे। गाजी खान की आवाम के लिए खुशखबरी, 10 नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में 20 करोड़ रुपए मालियत के 10 नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। तहसील कोहे सुलेमान में 93 लाख रुपए से हेल्थ डिस्पेंसरी कायम की जाएगी। तौसा ईदगाह मोहम्मदिया की 4 दीवारी और सहूलियात की फ्राहमी पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 करोड़ रुपए से टिब्बी केसरानी ता बस्ती कोटला रोड बनेगी। 1 करोड़ 68 लाख रुपए से इंडस हाईवे ता बस्ती केथरान रोड बनेगी। 1 करोड़ 43 लाख रुपए से मंगरूठा गरबा राबता सड़क बनेगी। 2 करोड़ 58 लाख रुपए से बस्ती बिजलवाला ता बस्ती कलाई। 1 करोड़ 39 लाख रुपए से बस्ती शेख जवेदा ता बस्ती लंगा रोड। 2 करोड़ 42 लाख रुपए से बस्ती मोहाना रोड ता पुल मकानी और 1 करोड़ 74 लाख रुपए से इंटरसिटी लतड़ा रोड बनाई जाएगी। मियांवाली में सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। पार्क की तामीर का काम मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मियांवाली से अख्तर मजाज की रिपोर्ट। मियांवाली में सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। पार्क ठेकेदार आसिफ सुल्तान का कहना है कि पार्क की तामीर का काम मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल कर दिया जाएगा। 4 दीवारी कैंटीन, वॉशरूम और ट्रैक का काम मुकम्मल हो चुका है। सारी चीजें जो है ना, हमारे कैंटीन वगैरह, हमारे वॉशरूम वगैरह, ये तकरीबन 90% तक कंप्लीट हो गए। हमारे जो ट्रैक वगैरह हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा चंद रोज तक पार्क में घास भी लगा दी जाएगी, जिसको उगने के लिए चंद रोज ही दरकार होते हैं। 25 माह रमजान तक पार्क महकमा जंगलात के स्पुर्द कर दिया जाएगा। पार्क है ना, हम आपको ईद पे तोहफा दे दें और इंशाल्लाह 24-25 रमजान शरीफ को जो है ना, ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। सिटी पार्क की सूरत में मियांवाली के शहरियों को ईद के मौके पर एक खूबसूरत तोहफा फराहम किया जाएगा। सिटी पार्क का काम तेजी से जारी है। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक अगर 24 माह रमजान को सिटी पार्क पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है तो ये मियांवाली के शहरियों के लिए ईद पर एक बड़ा तोहफा होगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का अचानक दौरा किया है। बुजुर्ग शहरियों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया है। इस मौका पर बुजुर्ग खातून ने सेंटर पर बेहतरीन इंतजामात पर सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार को दुआएं दी। बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि आपकी क़यादत में पंजाब हुकूमत ने वैक्सीन लगवाने के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। उन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई पेश नहीं आई है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में हेल्थ वर्कर्स के साथ बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का अमल खुश असलूबी से जारी है। वैक्सीनेशन का ज़ाती तौर पर जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब ने इस कौमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, डॉक्टर अली मेहदी, सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी, डॉक्टर ताउर रहमान और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद कहते हैं हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को चलने नहीं देगी, इसलिए कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन के लिए वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत करती है। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान बिलावल हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा इफ्तिखार अली खान, MNA माहिर इरशाद सियाल, जनरल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब नताशा दौलताना, सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी, डिवीजनल सदर खालिद हनीफ लोधी, सिटी सदर मलिक नसीम लाबर, MPA शाजिया आबिद, साबिक रुकन सूबाई असम्बली अहमद मुजतबा गिलानी समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी मिचोर जमात है। यूसुफ रजा गिलानी का दफ्तर अवाम के लिए खुला है। पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान पाकिस्तान की सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो मैं उसकी भी मुबारकबाद आपको पेश करता हूं। मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि बल्दियाती अदारों की बहाली खुश आइंद है, मगर हुकूमत बल्दियाती अदारों को फाल नहीं होने देगी। ओहदेदारान और कारकुनान अभी से बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दें। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया। मौलाना का हमेशा अच्छा किरदार रहा है। हुकूमत जो है इसकी नीयत
یہ ان بلدیاتی اداروں کو فعال نہیں ہونے دے گی، لیکن اب ان پہ پریشر آ گیا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن ضرور کرائیں گے۔ اب کس انداز میں کرائیں گے ابھی تک تو قانون سازی بھی کلیئر نہیں ہے۔ مخدوم احمد محمود کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں سے مہنگائی بڑھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت بڑا سانحہ ہے، ہر ضلع میں برسی منائی جائے گی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ عدالتی فیصلے کے بعد میئر ملتان عہدے پر بحال ہو گئی۔ چودھری نوید الحق ارائی نے یوسی چیئرمینز کے ہمراہ دفتر کا چارج سنبھال لیا ہے۔ کہتے ہیں صفائی اور اسٹریٹ لائٹس کے مسائل حل کریں گے۔ جنید انور کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر ملتان نوید الحق ارائی نے دفتر کا چارج سنبھال لیا۔ انہوں نے چارج لینے سے قبل لیگی اور اتحادی چیئرمینز کے اعزاز میں ناشتے کا بھی اہتمام کیا۔ اس موقع پر چودھری نوید الحق ارائی کا کہنا تھا کہ تمام مسلم لیگی چیئرمین متحد اور شہر کی ترقی کے لیے دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ 2019 کی شک نمبر 3 کو سپریم کورٹ نے کالا دم قرار دیا ہے، غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد تمام بلدیاتی ادارے، چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلر بحال ہو گئے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ناشتے کے بعد میئر ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر پہنچے، جہاں تمام یوسی چیئرمینز نے میئر ملتان کو چارج دلوایا۔ لیگی کارکنان کی جانب سے دفتر میں لگی عمران خان، چودھری سرور اور شاہ محمود قریشی کی تصویریں بھی اتار دی گئیں۔ اس موقع پر میئر ملتان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بحال ہوئے ہیں، جبکہ تحریک انصاف نے ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صفائی اور اسٹریٹ لائٹس شہر کے بڑے مسائل ہیں، جنہیں فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ شہر کا صفائی کا ہے، اس کے بعد اسٹریٹ لائٹ، جتنی بھی ملتان میں اسٹریٹ لائٹ لگی ہیں وہ میونسپل کارپوریشن کے دور میں ہی لگی ہیں، اور اس سے پہلے ملتان میں LED لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ میئر ملتان کے دفتر چارج لیتے وقت ڈپٹی میئر سعید انصاری، منور احسان قریشی، چیئرمین اجاز رجوانہ، واصف محمود بٹ، کسور بھٹی، رانا سجاد، ملک عبد الرحیم، چودھری غلام سرور انصاری، اسلم ہمایوں، چودھری اقبال، عمران ارشد، رانا نعیم، ماسٹر سعید، جلیل بابر، چودھری لال حسین، طاہر عباس، اجاز فخر، رسالت شیروانی سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ سپریم کورٹ نے بلدیاتی ادارے بحال کیے تو میونسپل کمیٹی رحیم یار خان کے چیئرمین میاں اجاز عامر نے وائس چیئرمین عبداللطیف بھٹی اور کونسلرز کے ہمراہ میونسپل کمیٹی پہنچ گئے۔ میاں اجاز عامر کہتے ہیں کہ اراکین قومی صوبائی اسمبلی آئیں، رحیم یار خان کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بھی یوسی چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کے ڈیروں کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ شہریوں کی جانب سے چیئرمینوں کو مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چیئرمین ہو، وائس چیئرمین ہو یا کونسلر حضرات ہوں، یہ اہل علاقہ میں، اہل محلہ میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں۔ یوسی 6 کے چیئرمین شیرباز بزدار کا کہنا تھا کہ چیئرمین اور ممبرز علاقے کے مسائل بہتر جانتے ہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے پورے اختیارات ملنے چاہیے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کا، پہلے بھی عدالت عظمیٰ نے ہمارے الیکشن کرائے تھے، آج بھی انہوں نے ہمیں بحال کرایا ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان نہیں، پورے پنجاب میں اب دوبارہ ایک مرتبہ لوگوں کی اندر خوشی کی لہر اور لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے۔ چیئرمینوں کے ڈیروں پر آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ امید ہے اب ان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ کیمرامین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ ڈیرہ غازی خان میں بلدیاتی اداروں کی بحالی کے بعد یوسی چیئرمینوں کے ڈیرے آباد ہو گئے۔ شہریوں کی جانب سے مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گی عاشر اشفاق۔ ناصر خان زندہ باد، ناصر خان زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد، پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال کرنے پر بلدیاتی نمائندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بلدیاتی نمائندوں کے ایک بار پھر سے ڈیرے آباد ہو گئے۔ ملتان کی یونین کونسل نمبر 93 لطفہ آباد میں پیپل پارٹی کے یوسی چیئرمین ناصر خان بادوزئی کے دفتر میں شہریوں کا رش، جن کی جانب سے حافظ ناصر خان بادوزئی کو مبارکباد اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر چیئرمین ناصر خان بادوزئی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھرپور سراہتے ہیں۔ لطفہ آباد، الہ پور، ہروڑ سمیت دیگر علاقوں میں دوبارہ ترقیاتی کام کا سفر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل فیصلہ دیا ہے۔ ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، جو پنجاب کی فضا ہے
وہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے حق میں سارا دن کل نعرے لگاتی رہ گئی ہے اور انہیں ویلکم کرتی رہ گئی ہے کہ انہوں نے ایک ہسٹوریکل فیصلہ دیا ہے۔ چیئرمین ناصر خان بادودائی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت و عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، تاہم بلدیاتی ادارے ختم کرنے سے دفاتر کو تالے لگ گئے تھے۔ لوگ سرٹیفکیٹس کے اندراج سمیت دیگر مسائل حل کرانے میں پریشان تھے۔ اب دوبارہ کامیابی کا سفر شروع ہوگا۔ جب سے ہم نے بلدیات کا اور چیئرمین کا چارج چھوڑا ہے، یونین کونسل کو تالے لگ چکے ہیں بڑے، کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے، کوئی نکاح کا سرٹیفکیٹ ہے، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، کوئی چیز ہے، عورتیں ہماری بہنیں مائیں جاتی ہیں وہاں، کوئی ملنے والے نہیں، پرسان حال ہے، کمپیوٹر غائب ہیں، لوگ غائب ہیں وہاں سے۔ بلدیاتی ادارے بحال ہونے پر کونسلر اور شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور لوکل سطح کے مسائل جلد حل ہونے کی امید ظاہر کی۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ملتان میں پولیو مہم کا منفرد انداز میں افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے جھگیوں میں جا کر خانہ بدوشوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ کہتے ہیں پولیو کے خلاف جنگ میں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پولیو ویکسین کے 2 قطرے بچوں کا فرض اور والدین کا فرض ہے۔ گوہر رحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ ضلع ملتان میں بھی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے جھگیوں میں جا کر خانہ بدوشوں کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ بچوں میں غبارے، ٹافیاں، بسکٹ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی تقسیم کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو کے خلاف جنگ میں ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ پولیو ویکسین کے 2 قطرے بچوں کا قرض اور والدین کا فرض ہے۔ تو اشد ضروری ہے کہ تمام والدین اس کیمپین میں اپنے بچوں کو، ہر بچے کو 2 قطرے ضرور پلوائیں۔ ہمارا ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ 9 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ انفلکس آف دا پاپولیشن ڈفر کرتا رہتا ہے۔ کبھی لوگ زیادہ ٹرانزٹ پوائنٹس پہ آتے ہیں، اگر آمد و رفت زیادہ ہو تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ ضلع ملتان میں 5 روزہ پولیو مہم 29 مارچ سے شروع ہو کر 2 اپریل تک جاری رہے گی۔ محکمہ صحت کی ٹیموں کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ اناگوریشن ہو گئی ہے DCO کی موجودگی میں، تو ہم احتیاط کریں گے اور گھر میں ہم سب پیرنٹس میں گھروں میں پیرنٹس کو کہیں گے کہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ بچوں آپ خود بھی محفوظ رہ سکیں اور بچے بھی محفوظ رہ سکیں۔ پولیو مہم کی افتتاحی تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود، ڈاکٹر ارشد ملک، ڈاکٹر عابد حسین، یونیسیف کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں بھی پولیو مہم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مشیر صحت حنیف پتافی، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ مشیر صحت حنیف پتافی اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ڈیرہ غازی خان میں پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ مشیر صحت حنیف پتافی کا کہنا تھا کہ پورے پنجاب میں پولیو مہم 29 مارچ سے شروع ہو رہی ہے۔ والدین بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں۔ پنجاب میں تقریباً 2 کروڑ بچوں کو اس مہم میں، یہ جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم مہم ہے، جو باقاعدہ طور پر 29 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے اور 2 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا کہنا تھا کہ پولیو مہم کے لیے 1755 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ شہر کے داخلی خارجی راستوں پر بھی پولیو ٹیمیں تعینات رہیں گی۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ تھوڑا سینسیٹیو ہے کیونکہ ٹرائی بارڈر ہے، یہاں بلوچستان سے بھی موومنٹ ہے، KPK سے بھی ہے، سندھ کی بھی موومنٹ ادھر ہی ہوتی ہے، تو پولیو کے حوالے سے یہ بڑی سینسیٹیو جگہ ہے اور ٹرائبل ایریا بھی ہے، تو اس کے لیے ہم نے پراپر پلان بنایا ہوا ہے۔ ضلع ڈیرہ غازی خان میں 6,97,000 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ CO ہیلتھ کا کہنا تھا کہ پولیو مہم 2 اپریل تک جاری رہے گی۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ رحیم یار خان میں انارکلی بازار کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری ہوئی۔ ضلعی صدر انجمن تاجران عبدالرؤف مختار نے منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان کے انارکلی بازار کے 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھایا۔ شرکاء نے حلف اٹھانے کے بعد ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں بے حیثیت پاکستانی انجمن تاجران کے آئین اور قوانین اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے انارکلی بازار کے تمام تاجر اور دکانداروں کے حقوق، خصوصاً چھوٹے بڑے دکانداروں کے مفادات کی خاطر کام کروں گا۔
इस मौके पर जिली जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मियां अब्दुल सलाम, सदर न्यू गल्ला मंडी अंजुमन ताजरान अनवार नजमी, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल लतीफ भट्टी, ताजिर रहनुमा अकबर अली शाहीन, चेयरमैन अनारकली बाजार चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, नौमुंतखब सदर जाम मोहम्मद नवाज और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अशरफ समेत दीगर ओहदेदारान व ताजिर बरादरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। जिली सदर अंजुमन ताजरान अब्दुर्रऊफ मुख्तार का कहना था कि तिजारत पैगंबरों का पेशा है, सभी ताजिर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ताजर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा है और इस्लामी तारीख जो है वो इस बात की गवाह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजर पहले थे और नबूवत बाद में आई। जिली जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान मियां अब्दुल सलाम का कहना था कि नौमुंतखब ओहदेदारान से ताजिर बरादरान की बहुत सी तवक्कुआत हैं। उम्मीद है कि वो वोटर और सपोर्टर्स की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हमने अपनी सफ़ों को मजबूत करना है क्योंकि हमारे सामने मसाइल बहुत ज्यादा हैं और उनके लिए हमें हर दौर के जो भी इक़्तिदार में लोग आते हैं उनके खिलाफ मुज़ामत भी होती है और उनके साथ चलना भी पड़ता है। ताजिर बरादरी के रहनुमा अकबर अली शाहीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अंजुमन ताजरान के साथ मिलकर रहीम यार खान की धरती को उन्होंने शबो सितम से बचाया है, ऐसे भी वो आइंदा हमारे साथ काम करते रहेंगे। नौमुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन करके कोरोना SOPs पर अमल करेंगे। अनारकली बाजार के नौमुंतखब ओहदेदारान कहते हैं कि ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में YDA के इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है। सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया ने इंतखाबी मुहिम में यंग डॉक्टर्स के मसाइल के हल का इरादा किया है। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन का मैदान सज चुका है। उम्मीदवार आमने सामने आए तो इंतखाबी मुहिम ने भी जोर पकड़ लिया। सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आतिफ नवाज चांडे की इंतखाबी मुहिम में YDA के साबिक सदूर और कायदीन ने यंग डॉक्टर्स को इकट्ठा करके अपने मंशूर का पैगाम पहुंचाया। इस मौका पर डॉक्टर आतिफ नवाज चांडे का कहना था कि वो 2 साल YDA के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। बतौर सदर शेख ज़ैद अस्पताल में सियासी मुदाखलों को खत्म करेंगे। यहाँ के जो काम है, यहाँ के जो इश्यूज हैं, यहाँ की कम्युनिटी, MS साहब, प्रिंसिपल साहब, ये तीन डिपार्टमेंट के लोग जो वो डिसाइड करेंगे वही होगा। ना कि किसी सियासतदान की बात मानी जाएगी यहाँ पे, ना किसी ब्यूरोक्रेट की मानी जाएगी। और जो पेरीफ्री का क्लरिकल स्टाफ है, खास तौर पे मैंने एक काम करना है कि पेरीफ्री के जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं उनको यूनिट बना के उनको रहीम यार खान चैप्टर के साथ अटैच करना है ताकि उन लोगों के जो इश्यूज हैं वो भी एड्रेस हो सकें। हमारा कैंडिडेट डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया है, ठीक है। ये 2 साल जनरल सेक्रेटरी भी काम करता रह गया, अब इस एज अ प्रेसिडेंट कैंडिडेट आया। हम सबकी सपोर्ट डॉक्टर आतिफ के साथ है और 31 को इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि हम मेजॉरिटी के साथ डॉक्टर आतिफ को प्रेसिडेंट बनाएंगे। 31 मार्च पोलिंग के दिन YDA के मरकज में मौजूद दोनों ग्रुपों को मॉनिटरिंग करने की दावत भी दी गई है ताकि वो भी इंतखाबी अमल को अपनाते हुए बाहमी इख्तलाफ खत्म करके एक हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की इंतखाबी मुहिम, प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवारों के दौरे बाद देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन का इंतखाबी मैदान सजा तो इलेक्शन मुहिम ने भी जोर पकड़ लिया। प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार शबीर अहमद और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राव आलमगीर ने शेख ज़ैद अस्पताल में इलेक्शन मुहिम के तहत दौरा किया। इस मौका पर प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार ने फार्मासिस्ट के मसाइल और इनके हल पर तबादला ख्याल भी किया। सबसे पहले तो PPA के अंदर हमारे जो है वो इंडोर बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके मामलात को इंशाल्लाह दुरुस्त करना है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ पंजाब के लिए इंशाल्लाह हमने मैनिफेस्टो में है कि एक सेपरेट प्रोविंशियल चैप्टर जो है वो क्रिएट करना है और प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैप्टर्स क्रिएट करने हैं ताकि फार्मासिस्ट के साथ कम्युनिकेशन को जो है वो हम एनहांस करें। यंग फार्मासिस्ट जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत सा काम करना है यूनिवर्सिटी लेवल पे, बट जो पिस रहा है हमारी कम्युनिटी का फार्मासिस्ट या तो वो कम्युनिटी में पिस रहा है या इंडस्ट्री में पिस रहा है। शेख ज़ैद अस्पताल के फार्मासिस्ट डॉक्टर ज़िशान बशीर को प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से प्रेस सेक्रेटरी का उम्मीदवार नामजद किया गया है। एज अ प्रेस सेक्रेटरी पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से मुझे वो नॉमिनेट किया गया। इंशाल्लाह हर लेवल पे फार्मासिस्ट को अपलिफ्ट करेंगे और 24/7 अवेलेबल रहेंगे। प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से 50 बेड पर एक फार्मासिस्ट का मुतालबा, जबकि इंडस्ट्री और मार्केट में काम करने वाले फार्मासिस्ट के हकूक की जंग लड़ने का इरादा किया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
गुर्बत और बेबसी के साथ अगर मजदूरी भी घर में डेरे डाल ले तो बड़ा इम्तिहान बन जाती है। मुल्तान में लोधी कॉलोनी की रिहायशी शमीम बीबी के 4 बच्चे ज़हनी तौर पर माजूर हैं, मगर गुर्बत इतनी है कि घर में एक पंखा तक मौजूद नहीं। रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। मुल्तान के इलाके लोधी कॉलोनी की रहायशी शमीम बीबी गुर्बत के हाथों बेबसी का शिकार, जिसके 6 बच्चों में से 4 बच्चे ज़हनी माजूर हैं, जिनका इलाज करवाने के लिए गरीब माँ के पास पैसे नहीं। इलाज तो मेरी हस्ती है नहीं, मैं कि कराने का इलाज जी है। मेरे को दिल का मसला है, मेरा दिल का मसला, गले का मसला है, ऑपरेशन दसाने लाती गुण मैं आप खुद माजूर हाँ, मेरे को एडा काम नहीं थी। खातून का कहना है कि किसी के अतिया करदा घर में रह रही हूँ, जहाँ एक पंखा लगवाने की भी सकत नहीं है। पूरा दिन बीमार बच्चे गर्मी और मच्छरों की वजह से बिलखते रहते हैं। गर्मी मच्छर, रात को बाना को नींद नहीं आती, नाल गंदगी है सारी। मेरी दस्ती यानी मैं घर का खर्चा करा, घर चलावा, मैं पखे गिना, मेरी इतना तक तौफीक नहीं थी सकती। अल्लाह तो कबून देवे अगर तुम हेल्प कर दे सका। खातून ने हुकूमत और मुखय्यर अफराद से अपील की है कि इसकी इमदाद की जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। आज थिएटर का आलमी दिन मनाया गया। थिएटर को जहां फिल्म ने मुतासिर किया, वहीं कमर्शलिज्म ने उसकी साख्त को तबाह कर दिया है। गुज़श्ता 1 साल से बचा कुचा थिएटर और इससे वाबस्ता लोग कोरोना की भीड़ चढ़ गए। आजकल थिएटर सुनसान है। वसीम शहजाद की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। बांदर मेरे को भेजो, चलो चलो, अरे बाहर तो साड़ी जान छुट्टी, लेकिन है तो खाली है। थिएटर अदबी, सकाफती और माशरती पहलू उजागर करने का जरिया माना जाता है। थिएटर पर होने वाले ड्रामे, रक्स और मौसीकी के जरिए दुनिया भर में नजरियात, ख्यालात और मौज़ूआत का तबादला होता है। थिएटर में अदाकारी सबसे मुश्किल है। थिएटर की तारीख बहुत कदीम है। इसका आगाज 2500 कबले मसीह मिस्र से हुआ। बाद में इसे यूनानियों ने परवान चढ़ाया। शेक्सपियर जैसे ड्रामा निगार ने भी थिएटर को दवाम बख्शा। बर्रे सगीर में पहला थिएटर बादशाहों के लिए संस्कृत में शुरू हुआ। पाकिस्तान में भी थिएटर का आगाज इंतहाई शानदार था। आगा हशर काश्मीरी और इम्तियाज अली ताज जैसे कलमकारों ने इस हवाले से बहुत नाम कमाया। आजकल थिएटरों में ड्रामों से ज्यादा कॉमेडी से काम चलाया जा रहा है। इस बात का इकरार इस फन से वाबस्ता लोग भी करते। हमारा थिएटर तो मुगलिया खानदान से, सरसकरत से और आगा हशर के दौर से, शेक्सपियर के दौर से थिएटर चला रहा है। और आज हमारा आलमी दिन है। शुक्र है कि दुनिया में फनकारों का ये जो फनी हवाले से आलमी दिन मनाते हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे से जहां थिएटर्स को ज़ुबानी जुमलों और बेहुदा रक्स ने नुकसान पहुंचाया, वहीं रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी। थिएटर से जुड़े फनकार बेरोजगार हो गए। बेशतर ने ये शोबा ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से थिएटर सुनसान हो गए। कुछ ने अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और बेशतर ने गली मोहल्ले में दुकानें खोल ली। सिर्फ मर्द फनकार ही नहीं बल्कि अदाकाराएं भी कपड़े बेचकर और घरों में कपड़े सीकर अपने बच्चों का पेट भरने लगी। काफी सारे फनकारों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है। किसी की लात कटी हुई है, कोई शुगर का मरीज है, किसी के आंख का ऑपरेशन है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है। एक हमारा फनकार ने पेट्रोल डालकर आग लगा ली, खुदकशी कर ली, सिर्फ अल हमारा बंद होने की वजह से कि मुझे यहाँ काम नहीं मिला, मैं सुबह कहाँ क्या करूँगा। बस ये अगर 2-4 दिन और गुजर गए तो मैं भी उसी में आ जाऊँगा। थिएटर का आलमी दिन मनाने का मकसद फनकारों की हौसला अफजाई के साथ साथ नई सोच और नई रविश को कायम करना है, ताकि रूठी हुई फैमिलीज फिर से थिएटर का रुख कर सके। कोरोना के बाइस थिएटर बंद होने की वजह से फनकारों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, जो थिएटर के आलमी दिन के मौके पर भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। चिल्ड्रन होम बहावलपुर में जश्न बहारा की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। रोही चोलस्तान के मारवाड़ी लोक फनकारों ने समा बांध दिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने खुसूसी शिरकत की है। अथल लाशारी की रिपोर्ट देखिए। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम चलने वाले चिल्ड्रन होम में जश्न बहारा तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने खुसूसी शिरकत की। रोही चोलिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग गुलकारों ने ख्वाजा गुलाम फरीद की काफियां और लोकगीत गाकर समा बांध दिया। सैयद यावर अब्बास बुखारी का कहना था कि बहावलपुर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। इस खित्ते की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। मुझे खुशी इस बात की होती है कि जो रूहानियत इस इलाके में है, इस आबो हवा में है, इस फिजा में है, इस मट्टी में है, वो रूहानियत आपको पाकिस्तान में और बहुत कम जगहों पे मिलेगी।
छोटे छोटे हिस्सों में मिलेगी, लेकिन इतना बड़ा हिस्सा जहां पे इतनी खूबसूरती है वो आपको कम मिलेगी। तकरीब में सेक्रेटरी लाइव स्टॉक आफ्ताब अहमद पीरजादा, जिला सदर तहरीक इंसाफ तहसीन नवाज गुरदेजी, तर्जमान वज़ीर आला पंजाब सुमेरा मलिक, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजीज अहमद, सेक्रेटरी जनरल अल सादिक, डेजर्ट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इम्तियाज लाशारी, सदर बहावलपुर बार अख्तर अब्बासी और जिला सेक्रेटरी जनरल काफलीग चौधरी तारिक मजीद समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने चिल्ड्रन होम की बच्चियों के साथ सेल्फियां बनाई और उन्हें खिराजे तहसीन पेश किया। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतर लाशारी, बहावलपुर। 7 न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।